You are well. I am also well. Dear student, I think you are going on your study, staying at home during the COVID-19 pandemic. Dear student, the previous class we have learn about the tense. So, dear student, at first I would like to give my identification. I am Pramod Chandra Burman, assistant teacher, Chandana Lokman High School. Now, my dear student, I would like to start our session. Dear student, today I have written some sentence on the blackboard, not blackboard, whiteboard. Dear students, there are some sentences. Read out the sentence and try to guess what types of activity I have done here. Here, question 1, the man said me, I am very busy today, and the following sentence is, the man said me that he was very busy today, that day. And the number B, we will play tomorrow, and said the boys. And the following sentence, the boys said that they would play the next day. Dear students, we should try to guess with the sentence what types of activity I have done here. I think you have found the idea. The number A, just for your better understanding, I think I have to speak sometimes Bangla. Number A, the man said me, I am very busy today. মানুষটা বললো আমি আজকে খুবই ব্যস্ত, এবং এটা নিচের সেন্টেন্সটা লিখছি, the man said me that he was very busy that day. তার মানে এখানে মানুষটি বলেছিল আমাকে যে আমি আজ খুবই ব্যস্ত। আর এটার যে সলিউশনটা বা যেটা এটার যে সলভটা সেটা আমি দিয়েছি। মানুষটা বলেছিল যে সে ছিল খুবই ব্যস্ত ওই দিন। এখানে with this sentence, dear students, we have got the idea about narration oblique speech. তার মানে narration অর্থ হচ্ছে উক্তি আর speech অর্থ হচ্ছে উক্তি। এই দুটোর অর্থ একই, উক্তি। আমরা এই অ্যাক্টিভিটিটাকে বলতে পারি narration অথবা speech. Dear students, in narration there are two types of narration. Number one is direct. আরেকটা হলো indirect. The Bangla of direct is প্রত্যক্ষ, and indirect is পরোক্ষ।
ডিরেক্ট ন্যারেশনের অর্থ হচ্ছে প্রত্যক্ষ, ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনের অর্থ হচ্ছে পরোক্ষ। Dear students, now we will discuss about প্রত্যক্ষ narration, that means direct narration, and the other is indirect narration. Karim said that he was ill. এখানে ডিরেক্ট ন্যারেশন হলো করিম said I am ill. ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন হলো করিম said that he was ill. ডিরেক্ট ন্যারেশনের দুইটি অংশ। একটা অংশ হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব আর একটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। There are two parts of direct narration. Dear students, there are two parts of direct narration. One part is reporting verb and the other part is reported speech. Reporting verb, that means speaker. তার মানে বক্তা যিনি বলে তিনি হচ্ছে বক্তা, আর ওটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। আর যেটা স্পিকার যাহা বলে সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। এখানে রিপোর্টিং ভার্বে করিম কি বলেছিল? কে বলেছিল? করিম বলেছিল। তাহলে কে বলেছিল? করিম বলেছিল। এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। আর কি বলেছিল? I am ill, এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। এটা হলো রিপোর্টিং ভার্ব, আর যাহা বলেছিল সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টেড স্পিচ। My dear students, I have to explain it again for your better understanding. There are two parts of direct narration. One part is reporting verb and the other part is reported speech. তার মানে বক্তা যাহা বলে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। সরি, যাহা বলে বা যে বলে, এখানে হচ্ছে যে বলে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। আর ওই রিপোর্টিং ভার্ব স্পিকার যাহা বলে সেটা রিপোর্টেড স্পিচ। এখানে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন আমরা কি করছি? করিম said that he was ill. এটা হচ্ছে এই ডিরেক্ট ন্যারেশনের চেঞ্জিং পার্ট হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। করিম said that he was ill. তো আমাদের ন্যারেশন জানতে হলে বিফোর লার্নিং or before getting idea about narration, dear students, I think at first we have to get the idea about these things. There are different types of things. Another thing is tense. I have to get the idea. We must have the idea about tense. Then subject and object form. Subject থাকতে হবে, সাবজেক্ট এর অবজেক্ট ফর্ম সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে। যেমন আমরা লিখতে পারি হি এর অবজেক্ট হচ্ছে হিম, শি এর অবজেক্ট হার, আই এর অবজেক্ট মি। এরকম যে সাবজেক্ট আছে, there are different types of subject. এই সাবজেক্টগুলোর সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে।
এবং আইডিয়া থাকতে হবে লিঙ্কার। লিঙ্কার কি যেমন আমরা এখানে নিয়েছি এই সেন্টেন্সটাকে ডিরেক্ট রিলেশনটাকে ইনডিরেক্ট করার সময় আমরা নিয়েছি কি দ্যাট, এখানে লিঙ্কার নেওয়া হয়েছে দ্যাট। আচ্ছা, তারপর আবার ইফ হইতে পারে, ডাব্লিউএস যেমন রিলেটিভ প্রোনাউন ডাব্লিউএস থাকে সেগুলো আবার হইতে পারে। আবার আইডিয়া থাকতে হবে চেঞ্জিং অ্যাক্টিভিটি অফ সেন্টেন্স। It is the, I think it is the most important thing about narration, because those who have no idea about this sentence, I think he or she will not be understand to do narration if he or she does not have any idea about changing of sentence. যেমন একটা সেন্টেন্স ওখানে দেওয়া আছে, এক্সক্লামেটরি একটা সেন্টেন্স আছে, ওটাকে যদি আমরা অ্যাসার্টিভ করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা ওইটাকে ন্যারেশন করতে পারবো না। তারপর একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেওয়া আছে, যদি আমরা ওই সেন্টেন্সটাকে অ্যাসার্টিভ করতে না পারি তাহলে আমরা কিন্তু ন্যারেশন করতে পারবো না। ক্লিয়ার ডিয়ার স্টুডেন্টস? নাও সাবজেক্ট এর পজিটিভ ফর্ম। সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম সম্পর্কেও আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে। যেমন আমরা লিখতে পারি হি থাকলে হি পজিটিভ হিজ, she এর পজিটিভ হার, মাই এর পজিটিভ আই এর পজিটিভ মাই, এটা হচ্ছে সাবজেক্টের পজিটিভ। এরকম আমাদের যে দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাবজেক্ট, এই সাবজেক্টগুলো কিভাবে পজিটিভ ফর্ম করে সেই আইডিয়াটা থাকতে হবে। এখন হচ্ছে চেঞ্জিং অফ টাইম। যেমন এই সেন্টেন্সটাতে আমরা লিখে নিই এখনো, we can write here I say she said me I can go now. আমি এখন যেতে পারি, এই জন্য আমরা ইনডিরেক্ট রিলেশন করি। she said me, এখানে আমরা লিঙ্কার নেব, যেহেতু এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে এখানে রিপোর্টেড ইজ হচ্ছে একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, তাই আমরা এইখানে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে লিঙ্কার নেব দ্যাট। এই সেন্টেন্সটা কে বললো? স্পিকার এখানে কি বলেছে? আই ক্যান গো নাও। কে এখানে স্পিকার? শি। এই শিটা হচ্ছে স্পিকার। তো শি এর এখানে সাবজেক্ট ফর্ম হচ্ছে কি হবে? শি এ হবে। আর এই টেন্স আমি বলছি যে এখানে আমাদের টেন্স সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে। তাহলে এটা কোন টেন্স আছে? ক্যানটা একটা মডাল ভার্ব, এটা পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কুড, গো। আর যে কথাটা বললাম যে চেঞ্জিং অফ টাইম, নাও মানে এখন, তাহলে এখানে নাও এর যদি আমরা লিখতে চাই পাস্ট ফর্ম, নাও থাকলে হবে দেন। Dear students, so I think before learning or before getting or before teaching narration, I think everybody must have the idea about those things. There are those are changing activity of sentence, tense, subject and object form, linker, subject and possessive form, and changing of time. Dear students, already we have got about these things and we have got idea about these things, and tomorrow or next class we will discuss about how to sense narration, and I think I have to finish here with best of all.